گھر جاؤ نہ پھر شروع ہو سن جانا. لیجئے فیصل بھائی. بس کرو. فیصل بھائی بات یہ ہے عامر نذیر کے سامنے آپ تو کچھ بھی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں. بات ہی کوئی نہیں ہے بھائی. نے کب کہا ہے پیر صاحب کہ میں کچھ ہوں یا تو میں کوئی لیجئے نا میرے بھائی، میرے مکمل اس کو ریکارڈ کیجئے، یوٹیوب پہ چڑھائیے میں پلیز. چڑھا دوں گا انشاءاللہ. وہ بابر بھائی ہیں، وہ چڑھا دیں گے انشاءاللہ. سن لیجئے عامر نذیر صاحب کے سامنے بڑے بڑے اچھے علماء بے بس ہو جاتے ہیں، اچھے علماء، اور رشک کرتے ہیں ان کو دیکھ کر. سبحان اللہ. قادیانیت کے بارے میں جس طرح سے لیتے ہیں بات کو، جس طرح سے سمجھاتے ہیں، بھئی شاید کوئی کر سکتا ہو. آپ آئیں گے عامر نذیر سے ہتھ کنڈے جو ہے کریں گے اور سینگ پسائیں گے، کہاں تک درست ہوگا؟ کر ہی نہیں سکتے. آپ کو سینگ پسانے کی بات کوئی ختم ہونے سے میں نے جواب دینا ہے. آپ پپو والا کردار ادا کر رہے ہیں. اس دن پپو نے خراب کی تھی، آج آپ کر دیں گے، اس لیے وہ بات بالکل کلیئر ہو رہی ہے. آپ نے خود بات شروع کی، ہم بات کر رہے ہیں پپو والا. پپو بھی تمہارا بھائی ہے. سنیے، السلام علیکم پیر اسکانی آپ اپنی بھائی. بات مکمل کریں، میں انشاءاللہ جواب دیتا ہوں آپ کو. پیر اسکانی بھائی جی بھائی جان. ایک گزارش ہے آپ سے. جی ٹھیک ہے نا، یہ آپس کی لڑائی سے اجتناب ہو جائے، کوئی ذریعہ اس کا نکالیں، یہ کوئی اس کا ذریعہ نکالے. ٹھیک ہے، ذریعہ اس ٹھیک کا ہے نا. ایک طرح سے ہو گیا، ذریعہ اس ایک کا طرح یہ سے ہے نیا ہو سکتا ہے. کہ جتنی بات ہے ٹھیک ہے. اتنی بات کی، اللہ اللہ خیر صلی اللہ، بات ختم. آگے اس کو بڑھانا بس نہیں میں چاہیے. یہ آپس کی جو لڑائی ہے نا، اس سے کترایا جائے. بس میں یہ ایک بات کر رہا ہوں کہ کوئی بات ہوتی نہیں ہے. پنجابی کی جو مثال ہے نا، وہ میں بولنا نہیں چاہتا، کئی بھائی برا کر جائیں گے، لیکن اشارہ میرا سمجھ لیں جو پنجابی جانتے ہیں کہ میں کدھر اشارہ کر رہا ہوں. بالخصوص راجہ جوید صاحب پہنچ گئے. کافی ہے نا، اس میں ہڈی نہیں ہوتی ہے، کیوں نکالنے کی کوشش کرتے ہیں؟ پہنچ گئے. جس چیز میں ہڈی نہ ہو، اس سے ہڈی نہیں نکالی جاتی ہے. یار یہ فیصل بھائی جب اٹھتے ہیں عامر بھائی پہ بولنا شروع کر دیتے ہیں یار. بھائی میں نے کہا نا کہ جس چیز میں ہڈی نہیں ہمارے ہوتی، اس میں ہڈی نہ نکالا پیر ہیں، کریں. ہمارے لیڈر ہیں، باقی ہم پیر ان سے اسکانی پیار بھائی، کرتے ہیں، ہمارے سامنے بیٹھ یار کر بھی ان کی برائی کر پرانے دیتے ہیں یار. یہ بھی نہیں یہ بھائی پرانے کدھر عامر بھائی تھے، ساڑی جان نے بھی ساڑی. آپ بار بار لیڈر کہہ رہے ہیں، پیر صاحب بڑے. اچھا آپ پہلے فیصلہ تو کر لیں کا کہ وقت انہوں ہو نے گیا آپ سے بھائیو. کیا میں بنانا ہے. اجازت چاہتا ہوں. اللہ اچھا مان، ایک منٹ اللہ یار، میں مان، سب اللہ کو پاک اجازت خیر کرے. چاہتا ہوں. میں نا انشاءاللہ تعالیٰ جو نا 3 گھنٹے میں پہنچ کے دوبارہ آتا ہوں آن لائن. آپ لوگ خیال خلیفہ رکھیں. بھائی کہاں جا رہے اس پہ ہیں؟ گفتگو اور ہوگی. خلیفہ بھائی میں یو اے جا رہا ہوں واپس. جی میں واپس یو اے بار جا رہا پائیے بھائی ہوں. جان، کہاں جا رہے ہیں؟ میں دبئی جا رہا ہوں، دبئی. پاکستان سے دبئی آپ جا رہا ہوں. ایئرپورٹ میں؟ جی میں پلین میں بیٹھا ہوں اس وقت. ٹھیک ہے فی حفظ الرحمان. ٹھیک ہے. میں ٹھیک ہے. جی جزاکم اللہ خیر. انشاءاللہ آتے ہیں اس کو فردر. اس کے اندر بہت فولڈز ہیں، انشاءاللہ کھولتے ہیں ایک ایک کر کے. میں نے ایک ترتیب بنائی ہوئی تھی، میں اس پہ اور بھی ورکنگ کروں گا انشاءاللہ، اور بہتر طریقے سے کوشش کروں گا سمجھانے کی. ٹھیک ہے بھائی جان، ٹھیک ہے. لیکن میں بشری تقاضے کے طور پر اپنی کم فہمی کا جو ہے نا وہ اعتراف بھی کرتا ہوں. نعیم بھائی بہت سینئر ہے ہمارے سے، اگر وہ کہہ رہے ہیں کہ میرے سے کوئی نقطہ چھوٹا ہے تو میں اس کو اقرار کرتا ہوں، انشاءاللہ اس کو اور بہتر بناؤں گا. یہ خیال رکھیں. کوئی گال نہیں. تو اس سے زندہ باد. جی استاد محترم، آپ کی بات مکمل ہو گئی تھی. میری بات یہ ہے کہ عامر نذیر کے سامنے، مطلب عامر نذیر گفتگو کر رہے ہوں، آپ جو ہے منہ پہ بالکل ہاتھ رکھ کے ایسے جو ہے وہ جس طرح سے ایک حیرانگی ہو نا، ایسے آنکھ جو ہے کھول کے صرف اسکرین کو عامر نذیر صاحب کو دیکھیں بس، اور محظوظ ہوں. قادیانیت کے بارے میں اللہ نے اتنی صلاحیت دی ہے، تو یہ ہے وہ بات. باقی رہی آپ کی بات، آپ ہمارے بھائی ہیں، لیکن کوشش نہ کریں کہ کوئی ایسی بات کر جائیں عامر نذیر کے بارے میں جس سے آپ کو کل پشیمانی ہو. میں نے یہی بات استاد محترم، اتنا ہی کہا. جی آپ کی بات جی خالی یہی بات بات مکمل نہیں ہو گئی ہے. آپ کی. اگر آپ نے ان کے ملک خلاف کیسر بات بھائی ایک کرنی ہے، منٹ ٹھہر جائیں نا یار. ملک کیسر بھائی اگر 2 منٹ آپ لگا نے لیں. عامر بھائی کے خلاف کوئی بات کرنی ہے، اپنی براڈ آن کریں، وہاں بیٹھ کے آپ خوب شور ڈالیں. اچھا میں ابھی استاد محترم سے بات کر لوں. نہیں ہاں
अस्सलाम वालेकुम पीर साहब, क्या हाल है? खैरियत पीर साहब ये क्या है यार, आप भाई एक क्या हाल है? पीर साहब ये खैरियत है? क्या तरीका है पीर साहब? और पीर साहब क्या पीर हाल साहब है? ये पीर क्या साहब, तरीका यार है? मुझे टाइम नहीं मिला। नहीं आप बात कीजिए फैसल ये क्या तरीका है पीर साहब, ये क्या है? व्हाट पीर इज साहब, दिस? आप कॉल पे नहीं आए, भाईजान क्या बात वजह? कोई नाराजगी थी? बात कोई नाराजगी कीजिए। थी पीर साहब? अली खामोश हो जाए। अली अरे भाई थोड़ा सा सुनिए फैसल भाई को नहीं राय साहब, मैंने 10 दफा रिक्वेस्ट की है पीर साहब को, तो ये नीचे बैठे नहीं हैं। मुझे गुस्सा है सुबह का इन पे। भाईजान मैंने आपको उठाया ना। अच्छा आपके तो ताड़ी अली ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਸੁਣਨੇ ਆ 1 मिनट। अच्छा उस्ताद फैसल भाई, मोहतरम मुझे बोलने की इजाजत है? 2 मिनट, अपनी ब्राड पे 2 मिनट अच्छा मैं अपनी ब्रॉड पे जाके जवाब दूं? भाईजान 2 मिनट बोलिए ना, नहीं नहीं, वो क्या मलिक कैसर भाई की आपने बात मजाक सुनी? कर रहे हैं आपसे। जी शुक्रिया, मेहरबानी। अब जरा सुनिएगा, अगर म्यूट लगा सकते हैं तो सुन लें, अगर आपने अब मुझे 2 मिनट दिए ना तो 2 मिनट सुन लें। हाँ अभी हाँ बात 19 मुख्तार बज के करना जरा। अभी हाँ, अब टाइमर लगा ले मलिक कैसर भाई, और मुंह पे टेप, दोनों चीजें। मुंह बहुत पे शुक्रिया। टेप, एक मिनट ठहरे, मैं मुंह पहले पे टेप टेप, मुंह पे ठहरे, टेप और तो लेकर आओ सामने ना। टाइमर, मुंह पे टेप और सामने भाईजान, टाइमर। शुक्रिया। वो 1 मिनट टेप तो लाने देना पहले, टेप मेरे पास है ही नहीं है, अब मैं क्या करूं? अब आप चले का टेप हुक्म है कि लेके टेप आए, फिर निकालो। मैं उतनी देर तक इंतजार करता हूँ। टेप ले आए आप। इंतजार करें यार आप फैसल थोड़ी भाई देर में। करें बात, आप क्या यार वो बात करता हूँ तो वो बीच में बोल देते हैं, मैं क्या करूं? मैं चाह रहा हूँ ताकि रिकॉर्ड हो जाए तसल्ली के साथ, जमात कादियान तसल्ली से मेरी बात सुने। उस्ताद मोहतरम जरा गौर फरमाइए, गौर से सुनिएगा मेरी बात। और जेड़ा विच बोलिया ना उन नजफ अब्बास मेरी गल दे विच, वो अल्लाह को पाएगा, मेरी को बददुआ सुनेगा। ते इस करके मैं कह रहा हूं म्यूट ला ले, ये बददुआ नहीं सुननी। बहुत शुक्रिया उस्ताद मोहतरम, बड़ी तसल्ली के साथ क्यों खैर साहब, मिर्जा साहब दे नाल तुसी भी बदवावां देन शुरू हो गए हो? जी 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 जी, बहुत शुक्रिया हुस्ने ज़र्फ दा, यही तानू सिखाया ना, यही ताड़ी तरबियत हो रही है जिदे ते मैंने इतराज है। उस्ताद मोहतरम आपने जो भी बातें की माशाल्लाह हमारे मोहतरम बरादरम आमिर नज़ीर भाई के लिए, वो एक एक बात हर्फ सच है। मुझे उसमें किसी एक लफ्ज़ से इख्तलाफ नहीं है, जितना भी आपने फरमाया। आमिर नज़ीर हमारा माशाल्लाह मुसलमान भाई है। जब भी वो कादियानी के साथ बात कर रहा होता है, मैं उसकी बात के अंदर कभी भी दखल नहीं देता। जहां तक आपने इल्जाम लगाया कि मैं कामिर का नज़ीर भाई से कोई फड्डे करता हूं, तो मेरा फड्डा उनसे कोई इस चीज का नहीं है कि मुझे बात करने दो, तुम बात ना करो, या तुम गलत बात कर रहे हो। मेरा उनसे इतराज उनके अक्सर रवैये के ऊपर होता है, जिसमें वो हैं वो उनका गलत रवैया है, जिस तरह वो डील करते हैं अपने मुसलमान भाइयों से। वो जब दूसरों के साथ वो करते हैं, मैं तब भी उनकी तवज्जो दिलाता हूँ कि आमिर भाई ये तरीका ठीक नहीं है, अपना मुसलमान भाई है, उसको भी मौका देना चाहिए बात करने का, जब हम कादियानी हजरात को कर। और जब उन्होंने मेरे साथ किया तो तब भी मैंने उनको इसी तरह कि भाई आमिर नज़ीर भाई ये चीज़ ठीक नहीं है, 1-2 दफ़ा एहसास दिलाया है ना। तो मैं अपने आप को उनसे बुलंद समझता हूँ, और ना ही उनकी बात को कभी मैंने कहा आमिर नज़ीर तू थले बह जा, मैनू गल करन दे, तेनू ते गल नहीं करनी आंदी। ये मैंने कभी भी ना ऐसी बात की है। इंशाल्लाह जिस तरह आपने कहा है ना, आमिर नज़ीर साहब बात कर रहे होंगे तो हम बड़े शौक से सुनेंगे। लेकिन अगर आमिर नज़ीर साहब की कोई चीज़ मुझे गलत नज़र आती है जाहिद अस्कानी भाई, जो उनके कादियानियत के मुताले के हवाले से नहीं, उनके रवैये के हवाले से, तो एज ए मुसलमान जो मैंने आपको हदीस नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बार बार सुनाता हूँ कि भाई एक मुसलमान जो है उसको चाहिए कि अपने भाई की मदद करे, चाहे वो जालिम हो चाहे मजलूम। अगर आमिर नज़ीर भाई कोई चीज़ कर रहे हैं जो गलत है, जिसकी वजह से लोगों के अंदर मैं देख रहा हूँ कि भाई बहुत ज़्यादा लोग इस चीज़ के ऊपर शिद्दत से नफरत करते हैं, और हमारे वो जो कॉज है उसको नुकसान पहुँचता है, तो मेरा ये फ़र्ज बनता है कि आमिर नज़ीर भाई की तरफ मैं उसकी तवज्जो दिलाऊँ। वो नहीं मानना चाहते, वो उनकी अपनी मर्जी है। कई दफा लोग कई चीज के ऊपर हटदर्मी भी बन जाते हैं, उनको पता होता है हम इस चीज में गलत हैं, लेकिन वो हटदर्मी में बन जाते हैं, उनका कोई हाल नहीं होता सिवाय इसके कि उनको इज्जत के साथ बार बार दिखाया जाए, बताया जाए। लेकिन जिस वक्त अगर आप किसी को रास्ता ही नहीं छोड़ेंगे कि भाई ना मैंने तुम्हें कॉल के ऊपर बात करने देनी है, ना मैंने तुम्हें टेक्स्ट में लिखने देना है, बल्कि जब मेरा दिल करेगा मैं तुम्हें ब्लॉक भी कर दूंगा बगैर किसी वजह के, बगैर किसी वजह के, तो फिर अगला आपको अप्रोच भी करे दूसरे दोस्तों के थ्रू, होस्ट के थ्रू, आप फिर भी अपनी अजीबो गरीब रवैये पे कायम रहें और कहें हम अगले को सबक दे रहे हैं, और फिर अगला आए आप अगले को फिर दोबारा बगैर एक लफ्ज कहे, मैंने लफ्ज भी नहीं कोई कहा,
3 दफा उसकी कॉल काटें तो वो जवाब में फिर आपको क्या कहेगा उस्ताद मोहतरम कि आपका रवैया ठीक है? हाँ, आप लोग इस चीज के ऊपर अगर बर्दाश्त करना चाहते हैं आप करें, मैं आपको बिल्कुल कह रहा हूँ आप अदब का मुजाहरा करें, लेकिन इस वजह से वो अपनी इस गलत रविश की वजह से, गलत रवैये के पास से, जिस तरह एक दफा एक के साथ हो रहा है, दूसरे के साथ हो रहा है, तीसरे के साथ हो, तो वो इसी के ऊपर जारी रहेंगे, मुसलमानों के दिल इस तरह दुखते रहेंगे और फिर वो लाइवें खुलती रहेंगी जिनके ऊपर उनकी तस्वीरें लगा के उनको वो अल्फाज दिए जाएंगे जो ना मैं चाहता हूँ ना आप चाहते हैं। मैंने इसी वजह से आपको वो खुद ही अभी हदीस सुना के कहा कि 3 दिन से ज्यादा किसी मुसलमान के कलमा गो के साथ नाराज रहना नहीं है, इसलिए आमिर भाई को बुलाएं, मैं साफ दिल से उनको बता देता हूं कि भाई ये जो लाइवें खुली हुई हैं ना मेरा इनसे कोई लेना है, ना मेरी इनमें शमूलियत है, ना मुझे इनकी कोई खुशी है और ना ही मेरा आपसे कोई इस किस्म का कोई और इख्तलाफ है सिवाय इसके इंतजामी चीज के। तो आपके 2 मिनट हो गए यार आप 2 मिनट हो गए, कैसे भाई मैं आपसे मैं मुखातिब टेप नहीं उतार रहा हूँ जी, और 2 मिनट हो गए पूरे भाई, 2 मिनट का टाइम दिया आपने, 2 मिनट हो गया, शुक्रिया जनाब, शुक्रिया। अच्छा यही मैं यहाँ अभी पर तारिक चौहान होता है ना, आपने उसकी 15 मिनट सुननी थी मलिक कैसर भाई, अच्छा 15 मिनट आपने, वो हमारे लिए बहुत मोहतरम है तारिक चौहान साहब, और जितने भी कादियानी हजरात है वो हमारे लिए सर का ताज है, हमारे लिए बहुत मोहतरम है। उनके लिए आपके पास 15 मिनट हैं लेकिन अपने मुसलमान के लिए नहीं है, यही तो रवैया गलत है मेरे भाई, जिसको मैं बता रहा हूँ आपको, ये रवैया आप ठीक इसको नहीं है। आप ब्राड अपनी लगाएं या उधर शायद की ब्राड पे जाएं, अब मुझे आप जाके मुझे पीर फोटो साहब लगा कह दें के यहाँ पर गालियां ना निकालें। आया करो, आप मुझे आप देखें ना, आप मुझे पीर नहीं, साहब आप कह दें जरूर यहाँ पे ना आया करो, मैं नहीं आऊंगा, आप मैं तो नहीं जब आएंगे आता तो हूँ, कादियानी वीडियो पीर साहब कैसे की बनाएंगे? इनवाइट से आता हूँ, पीर साहब आप की नहीं इनवाइट के बगैर आएंगे कभी तो आपने मुझे कादियानी देखा मैं वीडियो नहीं इंटर बना सकेंगे कि ये देखो मलिक जी ये कैसर लड़ भाई, रहे हैं, मैं आपके कभी आने से पीर वीडियो साहब बनेगी। मैं पीर साहब की इनवाइट के बनवाएं बगैर वीडियो, कभी यहाँ पर आपने एंटर आगे हुआ आपको 5-10 नजर आया? बनवा दिए हैं, 10-12 और बनवा दें। और मेरे भाई वीडियोस तो उस दिन की भी हैं जब पीर साहब फरमा रहे हैं ज़िया रसूल को और चालो ये फलाने कबर पूजे, ये वो वीडियोस तो उस दिन की भी हैं, अभी कल परसों की है जो नई मवान भाई की और पीर साहब की आपस में गुफ्तगू हो रही थी उसकी भी हैं वीडियोस, तो और भी बहुत से दिनों की हैं, वो आप मुझे वीडियोस ना बताएं। आपका क्या ख्याल है सिर्फ मेरी ही वीडियोस आपको नजर आती हैं, दूसरों की और किसी की नहीं है? खलीफा वक्त के साथ जहाँ पर जो हुआ उसकी वीडियो आप जाए अलीम के चैनल पे जाके देखें। अच्छे डॉक्टर को आप चेक भी करवाएं अपना, आपको बात समझ बड़ी लेट आती है यार असल में जब 50 साल का एमओटी ड्यू है मलिक कैसर भाई, इंशाल्लाह अगले साल अल्लाह के हुक्म से अगर अल्लाह ने जिंदगी रखी तो उसमें वो थॉरली सारी चीजें चेक करेंगे, उसकी मैं रिपोर्ट आपको भेज दूंगा। अच्छा फैसल भाई आप अच्छा कोई और बात करते हैं। अपनी बात मुकम्मल कर दी भाई? अभी आपसे फिर आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, आप आमिर नज़ीर साहब को व्हाट्सअप कीजिए, उनको इधर बुलाएं, मैं उनको बड़े प्यार से मोहब्बत के साथ बता देता हूँ भाई मेरे दिल में उनके लिए ऐसी कोई चीज़ नहीं है और ना ही ये जो लोग उनके खिलाफ बातचीत कर रहे हैं मेरा इसके साथ कोई लेना देना है, कोई लिंक है, कोई शमूलियत है। भाईजान आपकी बात पूरी हो गई? हो गई? हो गई पूरी मेरे भाई? फैसल भाई बताइए। हो गई पीर साहब? अच्छा हो गई। देखें मैंने जिस तरह पहले आपको कहा ना, आमिर नज़ीर जब बात कर रहे हैं ना आप हैरानगी से बस उसको ताकते रहे और सुनते रहे, इससे आपकी आकबत संवर जाएगी। कादियानियत के बारे में अभी आप क्या कहते तिफले मकतब वो हैं। दूसरी बात यह है कि क्या सलाह सफाई करना है, वो तुम्हारा भाई है, ना कोई नाराज़गी कुछ भी नहीं, हम ड्रामा क्या करें। बात तो इतनी सी है कि कोई बात है नहीं, ये है वो बात, इतनी सी बात है कि कोई बात है नहीं। अब आप ऐसा कर लें, आमिर अजीज साहब को व्हाट्सअप नंबर आप जानते हैं जो भी है, उनको फ़ोन करके उनसे सलाम दुआ कर लें, बात ख़त्म। कोई माजरत माफी मांग ले, आपको माफ कर देंगे, हम भी उनको कहेंगे आपको माफ माजरत कर वाली बात कोई इस तरह की कोई बात वैसे वो है। मांग सकते हैं मुझे नाहक तौर के ऊपर 2-3 दफा मॉडरेटर आप उससे माफी मांग लें, हम आपकी सिफारिश कर देंगे, आपको माफ कर देंगे। चलें इतना कर सकते मांग ले, हैं। मैं उनको माफ कर दूंगा अगर वो मुझे आके कहे ना मैंने आपको नाहक तौर के ऊपर 2-3 दफा ब्लॉक किया, कई दफा म्यूट किया, कॉल से उतारा, मैं माफी चाहता हूँ, मैं माफ कर दूंगा। मुर्तजा अवान साहब आ गए, इनकी दाढ़ी सफ़ेद हो गई है भाई, खैर से आज ये किसी साहब ब्लॉग में मैंने थे। अली से एक बात पूछनी है अगर इजाजत हो तो। जी 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 अली से एक बात पूछनी है, अहमद अली से। हाँ जी राजा साहब तुसी कोई असल जी बंदा राजा निकाल साहब। करो।
अहमद अली वो अगले दिन ना अहमद अली को आया था इधर, वो कह रहा था कि अहमद अली मेरी आईडी लगा कर ना लोगों को गाली देता है, ये सही है? तो जो राय साहब ये हमारा नाम चोरी करके मुसलमान बने हुए हैं, उसका तो जवाब देना, हमारी बात तो बाद में करें ना। तो ये लोगों को बराडों में जाके कहते हैं कि हम मुसलमान हैं, ये तो काफर है ना। पहले उसका जवाब देना, इसका हम बाद में देंगे। अच्छा अच्छा ठीक है, बस इतनी बात मैंने पूछी। थैंक यू। ये मुर्तज़ा अमान साहब। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम। ये मलिक नईम साहब आए हैं जी, ये हमारे बड़ों में से हैं माशाल्लाह, बड़े भाईजान हैं। ये पहले बात करेंगे, तो मैं तो अभी आया हूँ, तो मैं थोड़ी देर सुनूंगा ये जवान है, आपकी दाढ़ी सफ़ेद है। ये जो ना फोटो लगाए हुए शेर का क्या पता, शेर की उम्र का क्या पता चलता है? मैंने इनको कॉल करके, वीडियो कॉल मैंने इनके डोले देखे, ज़्यादा बात मत करो। राय साहब क्या हाल है? ठीक हो? कुकड़ू कड़ू भाई, कैसर मलक, फैसल डार भाई, अहमद अली, सारे ठीक हो भाई? अल्हम्दुलिल्लाह मुर्तज़ा भाई, आप आ जाए। जी मुर्तज़ा साहब, आपकी बात पीर साहब जेलस हो गए हैं, वो सुबह एक मुसलमान ने अस्सलाम वालेकुम पीर अस्कानी भाई। वालेकुम सलाम मोहतरम। पीर अस्कानी भाई, मैं बराड़ सुन रहा हूँ आपकी 6 बजे से। जी कुछ वक्त के लिए आउट भी हो गया था, फिर दोबारा आके सुनता रहा हूँ। जी 6 बजे से लेकर अब हो गया मेरे पास 11:30। ठीक है, 5.5 घंटों में 1 घंटा इसने गुफ्तगू किया खलीफा वक्त ने, बाकी 4.5 घंटे आपस की लड़ाई में गुजरे हैं बराड़ में। फलां ने ये किया, मैंने ये किया, फलां ने ये किया, मैंने ये किया। ये क्या है, क्या है ये? नहीं भाई, मुझे तो आए हुए अब 1 घंटा हुआ है। मेरे से पहले जो मुसलमान लड़ते रहे हैं वो तो मेरे ऊपर ना डाले ना। मैंने किसी पर नहीं डाला, किसी पर नहीं डाला मैंने। ये क्या मैं तो चीज़ है? भजन हुण सुता उठे हैं, मलिक कैसर भाई ने कहा था चुप हो जाएं, उस वेले से चुप हूँ, अभी आया हूँ। तो देखें पीर अस्कानी भाई, अगर ऐसी किसी बात का मौजब मैं बनता हूँ ना, सबसे पहले मुझे ब्लॉक करें, बाकियों को बाद में। ऐसी किसी बात का मौजब जो ब्राड में तफरीक का बायस बनती है, अगर मैं उसका मौजब बनता हूँ, सबसे पहले मुझे ब्लॉक करें, बाकियों कोई को रौला बाद नहीं में। मलिक जी, ठीक ना है? छेड़ो गल है जी राय हमारा साहब पीर साहब से मुतालबा है कि फैसल साहब को ब्लॉक करें। भाई नहीं, मेरा किसी से मेरा मुतालबा मलिक नहीं है, ये कैसर खुद ये छोड़ दे यार, यार। 1 मिनट सब्र करें। ये फैसला पीर साहब ने करना है। जो बंदा इस चीज़ का बायस बनता है उसको ब्लॉक करें बस। बेशक मैं हूँ, मतलब कैसर है, मुर्तज़ा अमान है। राजा जावेद भाई को ब्लॉक करें। एक मिनट मलिक नहीं, कैसर भाई, मैं जावेद भाई आपकी को जॉब ब्लॉक इजी करें कर जी। देता हूँ। मुर्तज़ा भाई चुप करो, मैं आपकी जॉब ये इजी कर असल देता हूँ। ये असल लड़ाई, जिस तरह आमिर नजीर साहब असल ने लड़ाई, जिस तरह आमिर ये नजीर मतलब साहब ने फैसल ब्लॉक बात किया सुन था, मेरी। आप कर दें इन, और ये पीर साहब असल ना लड़ाई, बोलें। आपकी ये जॉब असल थोड़ी लड़ाई। सी मलिक कैसर भाई। ये असल लड़ाई जो आपने शुरू की है। मैं ना किसी को नीचे उतारता हूँ ना किसी को ब्लॉक करता हूँ। आपको खुद होना चाहिए कि आपने हमारे आमिर नजीर साहब के मुतालिक नाज़ेबा मेरा अल्फाज हाले इरशाद तक फरमाए ले हैं। लो, बच्चियां आ रही। आप खुद अपने आप को ब्लॉक कर दें, आप टिकटॉक को छोड़ दें। नहीं तो ये बात देख लें कि आज आमिर नजीर भाई नहीं आए ना, साहब है, मलिक कैसर बात सुनना मेरी, कल को मैं भी नहीं बैठूंगा, रसूल है, या आप नहीं उन्होंने मिर्जा बैठोगे। साहब के अलावा कोई नबूवत का दावा कर दिया जिनकी आपको इतनी यार तौहीन लग रही है? मलिक कैसर भाई, अल्लाह से डरें। पीर अस्कानी भाई माजरत के साथ मेरे हाल में आप दोबारा हाजिरी तब होगी जब ये झगड़े खत्म हो जाएंगे। ठीक है, चलें ठीक है फिर, ओके, अल्लाह हाफिज। ठीक है ना, हम जा रहे हैं। लड़ाई का इसके बाद फायदा बात को नहीं होगी। कैसर भाई, आ जाओ, फायदा ये को झगड़े खत्म हो जाएंगे, इसके ठीक बाद हो गया। बात होगी। नहीं भाई, अमर नजीर बिल्कुल को ठीक रोकना है, हमारा काम है, आपको आपस रोकना में अच्छी लड़ाई करनी है तो फिर फायदा कोई नहीं है, सही पे यार, अब अमर नजीर को रोकना मेरा काम है। वो इस ब्राड पर आया तो मैं उसे देख लूंगा। राजा साहब की बात सुन के जाएं, राजा साहब की बात मैंने कहा ना कि अब अमर नजीर को रोकना मेरा काम है। अब वो इस ब्राड पर आके 5 देख लीजिए। बंदे चले जाएंगे यहाँ से। और मलिक नईम गल सुना एरा, राय साहब कोई गल करना चाहे, राय साहब गल करो। तक कैसे एरा चले ने? इस तरह नहीं जाना चाहिए। साड़ी अपनी ब्राड है। एक मिनट लव साहब, एक मिनट। ਤੇ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਸਾਂ, ਅੱਜ ਅਮਰ ਭਾਈ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿਥੇ ਨੂੰ? तक मतलब कैसे टुर गया यार, सारे बच्चों वाली गल्लां करने तो तुसा भी खेड़ा नहीं छोड़ने हो। फैसल डार भाई, तुसा कसमें बड़े सादे बंदे हो, मैं रोक 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 के हर बंदे की मुर्तज़ा भाई हुणे बाबर तुसा मेहर भाई please दी, बाबर मेहर भाई दी आधा घंटा बैठना, 41 मिनट होए ना, मेरी यार मैं सुनो। बड़े प्यार फैसल ਨਾਲ डार भाई मेरी गल सुनो ना। ਮੁਖਲਸਾਨਾ ਅੰਦਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕੀਤੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਓ, ਆਮਿਰ ਨਜ਼ੀਰ ਭਾਈ ਨੂੰ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ फैसल ਦੱਸ डार ਦਿੰਦਾ भाई मेरी गल सुन सो, 41 मिनट होए ना, तुसा 8:11 तक नहीं बोलना इंशाल्लाह, ठीक है?
मेहरबानी हो सेरा छोड़ दियो खेड़ा जजाक अल्लाह सर जजाक अल्लाह अच्छा ये रहा अपना पीर साहब एक और तुसा हथ खोल के मिलना आया पप्पू आया जरा राज जावेद भाई सॉरी जी कुछ कह रहे थे राज जावेद भाई आप जारी रखें जी सर मैं यही कह रहा सा अज अमर भाई का नज़र नहीं आया दूसरी गल मैं कह रहा सा पीर साहब बड़े सीनियर बंदे ना आलमन साडे मसले ਨੂੰ खत्म करो जिस तरह भी हो सकना इस तरह साडे कोई मसला है ही कोई जी जी नहीं जी कोई मसला नहीं राज जावेद भाई राती मैं एक भाई को घंटा बैठा रहा मैं कोई 12 बजे गया सौन वास्ते ते लेकिन मैं तक कोई 2 घंटे हो गए बराड़ लगी है मैं 1 बजे तक छोड़ दो इस गल हुन बस ठीक है अलीम मेरी साहब अर्ज तो सुनना ओ ही ना पर इस गल की छोड़ देने आ अलीम साहब आए न हुन एक कोई ना कोई गल ऐसी करसन कि रौला पवे नहीं ਰੌਲਾ ਕਦਾ ਪਿਆ ਰੌਲਾ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਪਾਇਆ ਸਵੇਰ ਦਾ ਇੱਥੇ ਕੁੱਤਿਆ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਰੌਲਾ ਮੈਂ ਬੋਲਿਆ ਕਿ ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ ਬੱਲੇ ਤਾਲੀਆਂ ਮਾਰੋ ਸਰ ਮੁਰਜ਼ਾਵਾਨ ਭਾਈ ਤੇ ਖੁਦਾ ਦਾ ਖੌਫ अच्छा चलो हुन ऐसा गल नहीं करने आ अच्छा ਹੁਣ ਉਹ ਫੈਸਲ ਨੇ ਕੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਫੈਸਲ अच्छा अलीम साहब तुसा ये दसो मलिक कैसर वाली विंडो ते बैठे हो मेरी गल सुनो ਫੈਸਲ ਨੇ ਗਾਲੀ ਕੱਢੀ ਹੈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੱਸੋ नहीं गल तो सुन लो ना ਬਾਈਕਾਟ तक जलती पे तेल डालने के लिए अलीम मिर्ज़ाई आ गया चुप कर जाओ 1 मिनट मिर्जा मान साहब अलीम साहब साकी साहब ने सलाम दुआ करन दो मैंने ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਆ ਮੇਰੇ ਟੌਪਿਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਵਾਂ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਇਹ ਰਵਈਆ ਆਪਣਾ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਓ ਮੈਂ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਵੀ ਜ਼ੁਬਾਨਬੰਦੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਹੋ नहीं मैं सिर्फ सलाम दुआ कर रहा साकी साहब और कुछ नहीं अगर फैसल मतलब कि ये बदमाशी है कोई दहशतगर्दी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह राजा साहब अगर अलीम साहब ਨੂੰ ਚੁੱਪ ਕਰਾਣਾ ਜੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਭਾਈ ਨੂੰ ਬੁਲਵਾਓ पप्पू चुप ये सारा काम कर रहे ਤੁਹਾਡੇ ਸਿਗਨਲ ਥੋੜੇ ਥੋੜੇ ਰੈਡ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਅਲੀਮ ਸਾਹਿਬ वैसे एक 10 सेकंड सामने भी दे दियो भाईजान मेरी बात सुन लो 10 सेकंड सामने भी दे दियो कोई मसला नहीं है उन्हें आगे एक गल कीती है बस जुड़ा बंदा नहीं आ रहा थली ना पाओ अलीम साहब थली ना पाओ अच्छा मेरी बात फैसल ने पिछले पूरे घंटे च मेरा भाई मेरा प्यारा मेरा भाई मुसलमान भाई उन्हें केड़ी ऐसी गल कीती है भाईजान बात तो सुनो मिर्जा साहब ने ऐलान से मिर्जा साहब पर इल्जाम नहीं होते थे अरे बात तो सुनिए पीर साहब की बात से पेट्रोल दी गल ना सदके जावा बात तो सुनिए अब जो यार बात पीर साहब एक मिनट 10 सेकंड हमें दे दे राणा साहब ਤੁਹਾਡੇ ਸਿਗਨਲ ਰੈਡ ਨੇ ਆਵਾਜ਼ नहीं आ रही सही सब की तरबियत है अच्छा बात सुनिए आप मैं अर्ज ये करना चाह रहा था कि सारे बड़ी अच्छी गुफ्तगू कर रहे हैं लेकिन सदके जावा अलीम साहब की तरबियत है कहते ने इतने घंटे तो कुत्तिया हो रही सी क्या बात है बहुत अच्छी तरबियत अलीम साहब ਤੁਹਾਡੀ बहुत आला बहुत शुक्रिया मैं ये साहबा का गुलाम साहब मसला है वे आई थिंक घंटे दो कोई गल कीती है कुत्तिया के अलावा एडा गंदा लफ्ज बोलता मैं कुत्तिया अलीम साहब मसला है वे एक घंटे तो मेरे ख्याल शायद कोई कादियानी भाई नहीं आया लिहाजा कुत्तिया अस्सलामुअलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू यार पीर साहब ने ब्राड लगाई है उनकी भी सुन ले यार फिर भी कुत्तिया हो रही है अलीम साहब की हाल चाल है सारियां दा बहुत जी वालेकुम सलाम खैरियत है पीर साहब बात करें पीर साहब आप नीचे उतर जाएं आपको हम ब्लॉक कर देंगे यार मनु 1 मिनट भी दे दियो जी करो साकी साहब लो 1 मिनट लो भाई मैं फैज भाई ना गल करनी है बस नहीं उनको छोड़ें फिलहाल उनकी तबीयत थोड़ा ठीक नहीं है नहीं मैं और ऐसी पीर जी कोई अल्लाह माफ करे कोई गल नहीं करनी फैज भाई अनम्यूट करना सलाम दुआ करनी ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ भाई तो वैसे दवाई के 11 मिनट तक बात नहीं कर सकते वो उन्होंने माइक म्यूट किया हुआ है उनकी जुबान बंदी कर दी गई है उनको ब्लैकमेलिंग किया है उनको पाबंदी सलासल कर दिया गया है हाँ जी इनको कहा जा रहा है कि अगर आपने अमन जी से माफी ना मांगी तो हम जाएंगे और पीर साहब को मजबूर किया जा रहा है कि इसको ब्लॉक करें नीचे उतारे और सबके दिल में नफरत डाली जाए पीर साहब मैं अमर भाई से माफी मांग लूंगा फैज भाई की हम सारे भाई हैं फैज भाई हम सारे भाई हैं फैज भाई थले मैसेज ਵਿੱਚ ਹੀ ਲਿਖ ਦਿਓ ਤੁਸੀਂ ਵੱਡੇ ਕੌਣ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਹੋ ਕਿ ਅਮਰਦੀਰ ਵੱਡੇ वो भाई जी पीर साहब बात सुनिए हलीम साहब आपने आते ही मुझे सलाम नहीं किया
وہ سلام کرنے آئے نہیں نا اصل میں، وہ لڑائی بڑھانے آئے ہیں اسلام اصل میں پیر صاحب میں اس کے لیے معذرت خواہ ہوں، معذرت خواہ، واقعی میری غلطی ہے۔ میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آتے سارے میں بھی اوپر نہیں بھی آیا تھا تو مرزا بان بھائی نے ایک ایسی بات کر دی تھی کہ میرا توجہ اس طرف ہو گئی، اس کے لیے میں دل سے معذرت خواہ ہوں، معافی قبول کیجیے۔ وعلیکم السلام۔ دیکھیں میرا معاملہ اس طرح سے ہے، سب تمام بھائی سن لیں، میں نہ کسی کے دباؤ میں آتا ہوں، نہ میں کسی کو بلاک کرتا ہوں کسی کے کہنے پہ، نہ کوئی کہے یہ کرو نہیں تو ہم نہیں آئیں گے، میں اس سے ڈرتا ہوں، بلکہ سب میرے بھائی ہیں، اور سب سے زیادہ مجھے محبت کلا ڈلا کہتا ہوں عامر نذیر سے ہے، سب سے زیادہ کلا ڈلا کہتا ہوں، وہ ہمارے بڑے ہیں، لیکن میں کبھی یہ نہیں کہوں اس کے بعد پپو ملک سے ہے۔ پپو ملک بھائی سن لیجئے، میں کبھی بھی نہیں کہوں گا کسی کو کہ عامر نذیر سے معافی مانگیے، یہ بھی میں نہیں کہوں گا کہ عامر نذیر آپ معافی مانگیے، بھئی معافی والا کوئی مسئلہ ہے ہی نہیں، بات ہی ختم، تھوڑی سی بات ہوگی، بات ختم ہے، ہم بھائی ہیں۔ اگر فیصل کی وجہ سے میرے بروڈ پہ نہیں آتے تو مجھے تو افسوس ہوگا ان کی عقل پہ، سمجھ رہے، اور یہ میں فیصل کو کہوں کہ مت آؤ تو میرے عقل پہ افسوس ہوگا۔ حلیم بھائی میں کہتا ہوں سب سے زیادہ میں تنہا رہوں، اور تمام آپ کی جماعت کے لوگ جو سب سے زیادہ چالاک ہیں وہ آئیں بات کریں مجھ سے، میں اکیلا بات کروں گا، آپ کو عزت بھی دوں گا، آپ کی بے عزتی بھی نہیں کروں گا، اچھے انداز میں بات کروں گا، قرآن و حدیث سے بات کریں گے، قرآن و حدیث سے بات کروں گا، آپ کی عبارت ہوگی، آپ کہیں گے دیکھو آپ لوگ غلط کہتے ہو، اس کو پڑھ کے جو صحیح ہے میں وہی بات کہوں گا، کچھ بھی نہیں، میرا کام یہ نہیں ہے، سمجھ رہے ہیں، کہ میں آپ فیصل کو جو ہے جوتا ماروں، آپ کے لیے آپ کو جوتا ماروں، اس کے لیے آپ کو بلوک کروں، اس کے لیے ایسا کچھ بھی نہیں ہے، تمام بھائی ہیں میرے، سب کا مجھے محبت ہے سب سے، کبھی بھی یہ نہیں کہوں گا۔ اب نعیم بھائی دیکھیں اتنا غصہ ہو گیا، ہم نہیں آئیں گے جب تک کہ، بھائی آپ میرے بھائی ہیں، فیصل اگر کوئی بات ہے ٹھیک ہے، کوئی مسئلہ نہیں، تو اس بات کے اپنے بھول جائیے کہ میں کسی کے لیے کسی کو بلوک کروں گا، یہ کروں گا وہ کروں گا، ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ عامر نذیر کا بروڈ ہے، آتے ہیں میرے بھائی ہیں، نہیں آتے تب بھی میرے بھائی ہیں، اتنی سی بات ہے اور کچھ نہیں۔ بہت اعلیٰ، بہت اعلیٰ۔ لیکن یہ جو رویہ ہے نا پیر صاحب پریشر ڈالنے کا، یہ ہم پاکستانی مجھ پہ نہیں چلتا نا، ڈوز بالکل نہیں چلتا۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ پیر صاحب کی حال ہے، ٹھیک ہو؟ میں ٹھیک ہوں الحمدللہ۔ لیم صاحب نے گزارش ہے کہ انہوں نے دیکھا دوروں ایک جگہ تو خدا سے پیاد لیم صاحب دوڑ کے آئے نا پٹرول دی گل پھڑ کے، قادیانی کارڈ کھیل کے صلح کرنا چاہتے ہیں، قادیانی کارڈ کھیلنا ہے، انہاں دوڑ کے پٹرول دی گل پھڑ کے دوڑ دے آئے نے۔ بھائی پرانی بات ہو چکی ہے، لیم صاحب پاگل کوئی بھی نہیں ہے یہاں پہ، گیلن تھلے رکھ چھوڑو، گیلن تھلے رکھ دو تیل والی۔ پھر وہی بات میں بتا رہا ہوں، قادیانی کارڈ مت کھیلیے، یہ بچوں والا کام ہو گیا ہے، یہ باتیں بڑی ہو گئی ہیں، اب کوئی میچور بات کریں۔ بات یہ ہے کہ یہ انسلٹ کرنے کی کوشش کی گئی ہے، واضح ہے، یہ بالکل صاف ہے، اس میں کیا شک؟ اچھا بتائیں پاکستان میں کیا ضرورت ہے قربانی کرنے کی آپ کو، جب قانون منع کرتا ہے تو کیوں قربانیاں کی آپ نے؟ بہت اچھے، کیا بات ہے، کیا بات ہے۔ نہیں، قانون کی خلاف ورزی آپ کو کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ مرتضیٰ بھائی میں کنڈیم کرتا ہوں جو پولیس نے ان کے بکرے پکڑے ہیں، بندے پکڑے ہیں، سراسر ناانصافی ہے، وہ بات تو شرم کا مقام ہے۔ ابھی یہ بتائیں، ایک بندہ اپنے گھر میں جو مرضی کرے، پاکستان کا قانون اجازت دیتا ہے آپ اپنے گھر میں جو مرضی کریں۔ اپنا جذبات اور عزت استعمال کرتے ہوئے فیصل پہ ابھی اس کو خاموش کروا دیا ہے، 30 منٹ نہیں بولنا بھائی، کیوں ایویں ہی بس کہ ایموشنل بلیک میل، کہ اگر بولے گا تو وہ نافرمانی کرے گا۔ وہ اگر بولنا چاہیں تو وہ بول سکتے ہیں، وہ اپنے بھائی کی رسپیکٹ کر رہے ہیں، وہ بالکل بول سکتے ہیں، ان کے اوپر کوئی پابندی نہیں ہے۔ آپ نے بھائی لگائی ہے، 50 بندوں کے بیچ میں گئے، وہ بولے تو وہ بے شرم ہوگا، وہ اس کی انسلٹ ہوگی۔ میں نے کچھ، اللہ اکبر، لا حول ولا قوت، بے شرم والی بات آپ حیا کر جائیں علیم احمد صاحب، میں آپ کو یہ کہہ بے شرم والی تو بات میں نے کی نہیں۔ نہیں، اگر وہ بولا تو وہ اس طرح اس کو کنسیڈر کیا جائے گا۔ آپ بات سمجھ نہیں رہے میں کیا کہہ رہا ہوں،
آپ نے نہیں بیچ میں بیٹھ کے سکھایا. ہاں وہ کنستر چھوڑ دیں. ہائی آکٹین فیول آپ چھڑک رہے ہیں. جو پیٹرول جہازوں میں پڑتا ہے وہ آپ کوشش کر رہے ہیں. میں بالکل واضح بات کر رہا ہوں, ٹھیک بات کر رہا ہوں. میری بات جو پیٹرول جہازوں میں پڑتا ہے نا, جہازوں میں وہ دور سے آگ کھینچتا ہے. علیم صاحب دیکھیں میری بات سے اتنا پیٹرول لگا ہے, لڑائی کروا رہے ہیں آپ بڑے. علیم صاحب میری بات کا اتنا پیٹرول لگا ہے, نیچے لوگ گالیاں دینا شروع ہو گئے ہیں. بھائی میں سراسر پولیس کو بھی کنڈیم کرتا ہوں جو انہوں نے ظلم کیا قادیانیوں پہ, جو ان کے بکرے لے کے گئے ہیں 3 مہینے کے بکرے. یعنی ہمارے ملک میں بکرے بھی دہشت گرد بن گئے یار. توبہ سوار, لا حول ولا قوت الا باللہ. یار راجہ صاحب کچھ بات کرنا چاہ رہے تھے, مجھے تھوڑا سا بات جی راجہ صاحب نا. اچھا پپو صاحب, آپ کو کس نے بتایا کہ پولیس نے بکرے لے کر گئے ہیں احمدیوں کے؟ پپو جی بتائیے. ایک براڈ بھی لگی ہوئی تھی اور میں نے بی بی سے بھی پڑھی, آج صبح خبر پڑھی ہے. اچھا یہ درست فرما رہے ہیں, گوشت بھی اٹھا کے لے گئے ہیں جن کو گرفتار کیا ہے. نہ صرف بکرے, زندہ بکرے, بلکہ ذبح کیا ہوا گوشت بھی اٹھا کے لے کے گئے ہیں جن کو. اچھا جی ہاں, گوشت کا وہ کریں گے کیا آپ لوگوں نے؟ پرچہ دیں گے اس پہ, گوشت پہ حوالات میں بند کریں گے گوشت کو. ختم نبوت زندہ باد نعرے لگائیں گے. لبیک لبیک یا رسول اللہ, لبیک لبیک یا رسول اللہ, یہ ہوگا اس کے اوپر. بھائی آپ جذباتی نہ ہوں, آرام سے بات بتا دیجئے نا. پیر صاحب یہ بات آرام سے بات کرنے آئے نہیں علیم صاحب, ان کا انداز ہی اور ہوتا ہے جب یہ آرام سے بات. بھائی ان کو پورا قصہ بتائیں پلیز. آرام سے بتا دیجئے, آرام سے بات کر رہا ہوں. جذبات اور غصے کو چھوڑ دیجئے. آواز دینی تھی, اور دوسرا انہوں نے نعرے لگانے ہیں, لگا رہے ہیں. جی لگائیں. راج صاحب نہ کرو. پیر صاحب یہ بات حقیقت ہے, درست ہے. اس سال تو بہت سختی تھی, گھروں میں پولیس گئی اور بعد میں منع کیا گیا کہ آپ نے قربانی نہیں کرنی ہے. جن لوگوں کو نہیں پتا تھا یا دور دراز کے علاقے تھے, انہوں نے قربانی کر لی, تو ان کے خلاف جو ہے وہ طریقے لبیک کے مجاہدین اور پولیس انہوں نے مل کر کاروائی کی اور گھروں میں گئے اور ان کے بچوں کو اور وہ جو بھی نظر آیا اس گھر کے افراد میل, ان کو کیا گیا. نہ صرف گرفتار کیا گیا بلکہ وہ جو ذبح شدہ گوشت ہے اس کو بھی تحویل میں لیا گیا. اس کی ویڈیوز جو ہیں وہ منظر عام پر آ چکی ہیں, اور کچھ علاقہ جات میں لیڈی پولیس کے ہمراہ گھروں کے اندر داخل ہوئے اور فریج تک اور تازہ گوشت دیکھا گیا کہ ان گھر میں تازہ گوشت نہیں ہے. اور یہ بات اچھا فیک آپ کہہ دیں, آپ کا حق بنتا ہے, مجھے نکلنا پڑ گیا آفس سے, میں لیکن بعد میں جو گوشت ہے آپ رہیے نا, کہاں جا رہے ہیں؟ قبضے میں لیا گیا. میں نے ابھی آفس سے نکل رہا ہوں, میں گھر جا رہا ہوں. چلو میں آن رکھتا ہوں, براڈ اگر بند ہو گئی تو پھر اس کا مطلب ہے آپ جس ملک میں رہتے ہیں آپ اس کے قانون کو فالو کریں, ان کے لا کو فالو کریں. میرے جوتی کی نوک پہ ہے وہ قانون, اس لیے وہ آپ کو بھی جوتی کی نوک کے اوپر لکھتے ہیں. بس کریں صحابہ کے غلام صاحب قانون اجازت دیتا ہے نا. علیم صاحب آپ کو یورپین قانون بھی آپ کی جوتی کی نوک پر ہے یا صرف پاکستانی قانون ہی آپ کی جوتی کی نوک پر ہے؟ وہ قانون جو صبح شام دوپہر ٹوٹتا ہے اور جو امیر آدمی کی جیب میں ہے اور ملا اس کو روزانہ پامال کرتا ہے, اور وہ قانون قربانی سے روکے گا تو میں تو نہیں رکنے والا. اگر جو قانون پاکستان جاؤ, علیم صاحب اتنے دعوے کریں تو پاکستان جاؤ تو روک کے دکھا دیں گے. وہ نہیں آپ غلط بات نہ کریں. ایک منٹ, بات یہ ہے آپ کی جرت ہی نہیں ہے. نہیں ایک منٹ علیم صاحب, جو قانون کسی کو اخراج کرے اور اس کو اپنے بچوں سے نہ ملنے دے, اور اپنے ماں باپ بہن بھائیوں سے نہ ملنے دے, اس قانون کو جوتی کی نوک پر رکھتے ہیں آپ؟ کیا آپ ایپل اور اورنج کو ساتھ ملا رہے ہیں؟ کیا مثال دے رہا ہے؟ سب کو اچھی بات کریں, میں آپ کو بتا پڑھنے کی بات کریں, کوئی ملتی جلتی بات کریں. کہاں کی بات کہاں پہ لے کے جا رہے ہیں؟ دوبارہ 2 دن پکوڑے دے, پانی ٹھنڈا تھا اور میں گھر سے باہر چلا گیا. دوبارہ سمجھا دیتا ہوں. جی پیر صاحب, نہیں آپ نے وہ ایک منٹ علیم صاحب غیر متعلقہ بات کی.
मैं आपको और यार ये दोबारा कौन बंदा है ये? पाकिस्तान मैं जाके जानता बातें नहीं हूँ, करो। आप मुझे या क्यों मुखातिब कर रहे हो सभा मुझे का बार गुलाम बार? मैं आपको चुप बता करें दिया। आप। आप कौन अलीम बंदे हो? साहब, आपको अलीम जानते साहब, नहीं, आप क्यों नहीं बुला रहे हो समझ आप सकते। मसला ये है, अब आपके जो बकरे थे हमारे बकरों को खराब कर रहे थे, वो हमारे बकरों का खत्म नबूवत का ईमान डोल रहा था। चुप चुप कुर्बान नहीं करने में इतनी बकरा जरूरत है आगे। तो पाकिस्तान में जाके बात वो करें। बकरे भी इतनी जरूरत है तो बकरे पाकिस्तान में थे। जाके बात करें। ओ भाई कौन है तू? पाकिस्तान जाके बात करे? बदमाश दहशतगर्द हो तुम। अच्छा मैंने क्या उनको करना चाह रहे हो? सॉरी धमकी दे वो रहे हो मुझे? बात नहीं करने दे रहे थे, मैंने उनको उतार नहीं। दिया। एक मिनट ठहरे अलीम साहब, मेरी और आपकी एक 1 to 1 बात होगी। अच्छा आपने कहा जी आप कानून को जुत्ती की नोक पर रखते हैं। मैं आपसे ये पूछता हूँ, जो कानून लोगों को बच्चों से नहीं मिलने देता, माँ बाप से नहीं मिलने देता, बहन भाइयों से मिलने देता, आप उस कानून को भी जुत्ती के नोक पर रखते हैं? ऐसा कोई कानून नहीं है दुनिया में। बिल्कुल अगर बिल्कुल होगा आपकी तो जमात का कानून है, तो मैं बात कर रहा हूँ, ये मेरी कानूनी पे यार नहीं है आपकी कानून। जमात क्या का आपको लगता है कानून मैं है ठीक बात कर रहे हो? अलीम साहब, अच्छा आपकी होगा, जमात का मैं इसमें कानून क्या है। आपको कहूँ? और ना ही कोई आपकी अंडरस्टैंडिंग है ये भाई। नहीं नहीं हमारा नहीं तो मिसअंडरस्टैंडिंग। आपकी अभी ऐसे अंडरस्टैंडिंग है चौधरी ऐसी। चंदा सिस्टर को अभी अभी ले आते हैं, वो आपको बताएंगे। वो चंदा सिस्टर को तो चंदा सिस्टर को जो आपका कानून है, फिर जो आपकी जमात आप का जो सुबह शाम आप चंदा की तस्वीर लगा के गालियां निकाल रहे नहीं, हैं आप एक लोग चंदा मिनट सिस्टर एक को। मिनट गंदी जो गंदी गालियां निकाल रही है कानून आपका कानून। ये आपका कानून है? एक भाई मिनट साहब क्या बात कर रहे हैं आप यार? मैं बताता हूँ हमारी क्या जमात कानून में है। जो बहन भाई से मिले दिया, आपके भाइयों ने चंदा सिस्टर की तस्वीर लगाई हुई है, गंदी गंदी गालियां निकाल रहे हैं माँ बहन मैं को। आपको बताता चंदा हूँ मैं सिस्टर की आपको इज्जत को बताता हूँ तार तार कर रहे हैं। मैं चंदा आपको सिस्टर की बताता हूँ। इज्जत, दुपट्टा, सब कुछ पमाल कर रहे हो आप लोग, और आप हमारे आप कानून की बात लोग कर रहे हो। आपके भाई बैठे हुए हैं, हमारी आप जमात तो लोग फिर भी बेहतर है। आप लोग उस कानून की आपके बात भाई कर रहे हैं चंदा सिस्टर की अलीम इज्जत को साहब। सुबह शाम दोपहर अलीम तार साहब, तार आप उस तार कानून की तार बात कर तार रहे तार हैं, कर रहे हैं। जिस उस कानून की आप बात कर रहे हैं, जुत्ती की नोक पर मैं रख आपको रहे, मैं जिस आपको कानून को कह रहा आपके हूँ, खलीफा आप ने माना है, अगर आप आपके मजहब की खलीफा ने बात कर माना रहे है, हैं, आपके अगर खलीफा ने आप माना है, मेरे आपके मेरी खलीफा जमात के आप कानून की अपने बात कर रहे हैं, तो आप फिर अपने सुनिए खलीफा मुझसे, को जुत्ती की नोक पर फिर रख रहे सुनिए। हैं। आप अपने अगर अपने ये मुझे खलीफा फरमा को रहे आप हैं जुत्ती कि की नोक पर जमात रख रहे हैं। में औरतों को या बहन अलीम भाई को नहीं साहब, मिलने दिया आप जा रहा, अपने खलीफा चंदा को की जुत्ती मिसाल की दे रहे नोक हैं, पर रख रहे उसी हैं। चंदा ये की कानून आपके इज्जत खलीफा आप ने लोग माना था, सुबह शाम आपके दोपहर खलीफा पमाल ने माना करते था, हैं। मिर्जा नासिर ने माना था, मिर्जा चंदा का नासिर ताना ने दे इस रहे हैं। कानून को माना था, चंदा मिर्जा नासिर ने बहुत माना था इस महफूज थी, कानून जमात को। में थी। आप मिर्जा नासिर को जुत्ती की नोक पर रखते हैं। अलीम साहब क्या कर रहे हैं यार? राजा साहब, बोलते यार, आपकी आपके दुनिया में आप टूटती खलीफा है, कितनी इज्जत करते हैं। रद्द होती है, आपकी रद्द होती है आपकी आपके दलील। खलीफा की बात आप आपके लिए बिल्कुल लाजवाब हो चुके हैं। इतना ही है आपके लिए। जो आप कानून खलीफा ने लाजवाब साथ हो होकर चुके बनवाया, हैं। जो कानून खलीफा ने साथ होकर बनवाया, आप और लाजवाब हो चुके हैं। मैं कह रहा हूँ चंदा की इज्जत आप लोग तार तार करते हो रोज, आप जुत्ती के उसको नोक पर गंदी रख रहे गालियां हैं। निकालते हो, और किसी उसकी किसी माँ किसी को, उसकी यूरोपियन बहन कानून को, को उसकी भी किरदार कशी करते हो, किसी और आप किसी कहते हो चंदा की यूरोपियन माँ बहन कानून से को मिलने भी नहीं आपको देती जमात। जरूरत है। तो आपकी जमात तो जरूरत बहुत है अच्छी हुई, आपकी जमात जरूरत है तो किसी यूरोपियन बहुत अच्छी कानून हुई, की भी बात करें। जमात तो आपके बहुत अंदर अच्छी है हुई, जरूरत, जमात इतनी तो बहुत जरूरत अच्छी है। हुई। आप पूजा बात करते हैं सुने, यूरोपियन कानून की, पानी पी यूरोपियन ले, कानून की सांस सूख पूजा गया करते आपका, हैं, पानी और पी ले, आपका पाकिस्तान की सांस सूख गया तहजीब है। करते हैं। अपने भाइयों को देखें, कहें चंदा की ना तस्वीर करें नीचे पाकिस्तान की उतारें, तहजीब। चंदा पर इल्जाम अलीम ना साहब, लगाएं, ये उसकी आपके मुंह से इज्जत अच्छी नहीं पमाल लगती ना बात। करें, उसका आप अपने दुपट्टा गाली मत बाजों के रोंदे, पास उसकी जाएं, इज्जत जिन तार गाली तार बाजों के मत साथ करें, आप रहते उस हैं, बेचारी को जिन छोड़ गाली दें, बाजों के साथ उसको आपका इखराज आजादी होने से वाला था। चैन का सांस आपका लेने इखराज दें, हो जाता अगर आप बाइज्जत गाली बाजों जिंदगी के साथ गुजारने ना दें। रहते। आप लोगों गाली ने बाजों के उस साथ बेचारी रहे को इसीलिए। तबाह बर्बाद करके रख अलीम दिया साहब, है, आप गाली ना बाजों उसकी के साथ इज्जत रहे छोड़ी है इसीलिए आपने, ना कि आपका उसकी इखराज ना हो। कोई आपको भी बात, बीवी बच्चों आप से लोगों ने निकाल उसको लिया जाता। तबाह बर्बाद आपको करके रख धमकी दिया है। मिली कि आज तुम्हारे इस मियां तरह बीवी बेइज्जत कर बच्चों रहे से हैं आपको उसको, दूर कर दिया और आप जाएगा। कह रहे हैं बीवी बच्चों से मिलने दे आपको रहे, बीवी बीवी बच्चों बच्चे से छोड़े, दूर कर आपने दिया इज्जत पमाल कर आपको दी है। धमकी मिली, छोड़े राजा जी, आपको धमकी मिली, और आपने राजा जी आपने छोड़े, गालीबाजों का सहारा आपकी लेकर दलील रद्द हो जमात चुकी में है। राय वापस साहब, गए आपकी आप। दलील रद्द हो चुकी है। नहीं, आपकी दलील रद्द हो गई। अलीम साहब, राय साहब बड़े हैं, कुछ ख्याल कर लें। आप
आप थोड़ी देर सुन लें उनको। क्रॉस, आप महजब बंदे हैं, सुनते ही नहीं है आप अली मेमन साहब। आपको हम समझते थे कि आप जमात अहमदिया का वो फेस हैं जो महजब समझा जाता है। तो बात उनको कर लेने दें, बात तो उनको कर लेने दें। असल में ये अपने भाई को एक दफा कहा है, आप शायद इज्जत चाहते नहीं है अली मेमन साहब।
देखें फिर अब आप शुरू होने लगे हैं बात करना। मैंने कोई बदतमीजी की है, कोई सख्त जुमला बोला राज साहब की शान में? बताइए, एक जुमला बताइए। नहीं मैंने तो साबत बोला क़यामत ये की सुबह बदतमीजी तक है कि आप उनको बात ही नहीं करने दे रहे। मुर्तज़ा अवान साहब, आप क़यामत की सुबह तक मेरा एक जुमला साबित नहीं करेंगे कि मैंने राज साहब की शान में एक जुमला बोला। आप ना बोल देना आपकी बदतमीजी को जाहिर कर रहा है। तो ये तो हम क्रॉस टॉक हो रही है, मैं बात कर रहा हूँ, ऐसा मुझे बात नहीं करने दे रहे, राज साहब बोल रहे हैं तो मैं भी बोल रहा हूँ, दोनों इकट्ठे बोल रहे हैं। ये बहुत बड़ी मैंने शान में गुस्ताखी कर दी है। ये मैं आ रहा है गुस्ताखी का, तो ये गुस्ताखी आप लोग सुबह शाम दोपहर करते हैं और हर टाइम आप लोग करते हैं। बहरहाल मैं अच्छा राय साहब राय साहब आधा घंटा बोलने लेने दो यार जी अलीम की। अब मैं ना जा रहा हूँ, मैंने ये क्या बहुत बात हुई? शुक्रिया अलीम साहब। अच्छा आप नेक्स्ट 15 मिनट बोलते रहे अलीम अहमद साहब, हम सुनते हैं आपको। मैं अब बहुत अच्छी बात है, आप खामोश हो जाए 15 मिनट तो किसी और को बात करने का मौका दे, कोई और बंदा बात कर लेगा, आप खामोश हो जाए। और बहुत लोग हैं बोलना चाह रहे हैं, बोलते हैं। रहमतुल्लाह। पीर साहब आप मुझे सुन रहे हैं? सुन पा रहे हैं जनाब अलीम साहब, मैं जरा पीर साहब से 1 मिनट आपकी इजाजत हो तो बात कर सकता हूँ? बिल्कुल करें। आराम 15 मिनट का टाइम है, 15 मिनट टाइम ले बाबर। ये मुर्तज़ा अवान साहब 15 नहीं, मैं 15 मिनट नहीं बात करें, सिर्फ 2-3 नहीं मिनट। क्यों नहीं बोलेंगे? आप जैसे बंदों के साथ हम ऐसे ही करेंगे। नहीं जनाब, या तो हम उतर जाते हैं। नहीं ऐसी बात नहीं हो सकती। आपको क्रॉस टॉक करना अच्छा लगता है। मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी पर इल्हाम नहीं होते थे। रात को 2 गैर महरम औरतें पहरे पर होती थी मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी के, जो मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी के बेटे ने लिखा है। पैर दबाती थी मिर्जा साहब के और वो कहती थी कि जब इल्हाम होने लगे मुझे जगा देना। वो गैर महरम जो औरतें हैं वो मिर्जा साहब के कमरे में रात को क्या कर रही होती थी? अलीम साहब खामोश रहें। बिल्कुल नहीं बोल पाएंगे। मुर्तज़ा साहब खामोश, अलीम साहब खामोश, अपने टाइम पर बोलिए, 2-2 मिनट बोलिए। जी चंगेज़ साहब। पीरस्कानी साहब, परसों मैं आपकी ब्राड पे था, यहाँ एक आपके बहुत ही मुअज़्ज़ज़ उलमा बैठे थे जिन्होंने कैमरा ऑन किया था अपना, आपको याद होगा। मैं भूल गया। इधर नीचे एक मौलवी साहब आते हैं माशाल्लाह, बड़ा मुझे याद है चंगेज़ खान साहब, मुझे याद है। एक मिनट कौन था भाईजान वो? नहीं मैंने कहा मुसलमान थे आपके भाई, उलमा थे। तो आपके नीचे बैठ के वो कह रहे थे कि किसी भी जमात अहमदिया के फर्द से बात करना, और मुझे काफ़ी मतलब बुरे अल्फाज से वो बात कर रहे थे। याद आया वो खान साहब। जी। तो वो खान साहब ने जिक्र किया कि जो है वो उन्होंने मुमताज़ कादरी कातल का जिक्र किया बड़े अच्छे लफ्ज़ों में कि अब मुझे ये बताएं कि एक ऐसे इंसान को जिसका कोई कसूर नहीं, मिर्जा बशीरुद्दीन महमूद ने कादियान में जो कत्ल करवाए मुर्तज़ा भाई प्लीज, आप खामोश रहे। मुर्तज़ा भाई प्लीज, ये हमारे एक भाई को कातिल कहेगा, हम खामोश रहेंगे? मुर्तज़ा भाई प्लीज बात सुनिए प्लीज। तो फिर मुझे आप कहेंगे ना रुक जाओ तो मैं रुक जाऊँ। मुर्तज़ा भाई उनके बात कर। मिर्जा बशीरुद्दीन महमूद कातिल है भाई, छोड़ो दज्जाल ज़नाकार। अब ये देखिए, 1 मिनट मुर्तज़ा भाई क्या कर रहे हैं आप? साहब इनकी पहले होने दीजिए, फिर बात कर लेंगे इंशाल्लाह। पीर साहब अब आपका हक बनता है कि इस बंदे को नीचे उतार दें। मुझे आप मत समझाएं क्या करना है मुझे। आपके 2 मिनट फिर से शुरू, बोलिए। इधर वो बैठ के ऐसे बड़े आजाना तरीके से वो बात कर रहे थे कि जो कातिल है, अलीम साहब क्या नाम है, मुझे नाम ही ज़हन से निकल जाता है। मुमताज़ कादरी साहब को मिर्जा बशीरुद्दीन महमूद कातिल। यार एक सेकंड, ये खंजीर के बच्चे को खोती ने पुत्र थले चला जा, बकवास करता है। जिन्होंने गाली दी सब नीचे, अब कौन गाली देगा? गाली नहीं चलेगा भाई, मेरे अपने भाई हूं या कोई और हो, गाली देते नहीं हो पीर साहब। गाली कहीं और जाकर दे दो, गाली कहीं और जाकर दे दो, इधर गाली मत दो। बिल्कुल ठीक किया आपने, हम तो गाली भाई देते नहीं है, हमारा तो सीधा एक ही फंडा, सीधी बात करनी है, गाली नहीं देनी। अच्छा अब आप बताइए तसल्ली से, आपको क्या कहना था? वो जो बात हम कर रहे थे बकरे वाली, आपने मुझसे पूछा तो वो उचकली बात बीच में राजा जवेद साहब ने
وہ بات لے گئے کہ جماعت کے اندر کوئی ایسا قانون ہے کہ بہن بھائیوں کو نہیں ملنے دیا جاتا اور ماں اور بیٹے کو نہیں ملنے دیا جاتا. وہ اس طرح کے قانون کی بات کر رہے تھے اور میں ان کو یہ کہا تھا کہ نہیں ایسا کوئی قانون نہیں ہے. لیکن وہ پھر چیخنا چلانا شروع ہو گئے کہ ایسا قانون ہے اور آپ اس کو بھی کیا جوتی کی نوک پہ رکھتے ہیں. تو میں بھی ساتھ میں بولنا شروع ہو گیا, اونچی اونچی ہم دونوں بولے 15 منٹ. تو میں ان کو یہ کہہ رہا تھا کہ وہ چندہ بہن جو ہیں آپ ان کا آپ ریفرنس دے رہے ہیں, تو ان کو تو آپ کے بھائی صبح شام دوپہر گالیاں نکالتے ہیں, ان کی تصویر لگا کے ان کی عزت پامال کرتے ہیں. تو یہ مناسب نہیں ہے. آپ آپ کے بھائی تو نہیں گالیاں دیتے, آپ کے بھائی تو بالکل یہ کر گالیاں لیں نہیں بات, دیتے کر نا. لیں بات, قانون قانون دیکھ لیں براڈ کے. راجپوت بھائی رک جاؤ یار, رک جاؤ تھوڑی دیر, کرو جی علیم صاحب گال فنش کرو. جو بیچ میں بولے گا نیچے جائے گا. جی ہاں, تو آپ لوگ ان کو اگر ان کے بارے میں شکایت کر رہے ہیں کہ ان کو بہن بھائیوں سے جماعت نے نہیں ملنے دیا, تو آپ کی جماعت میں جب سے وہ آئی ہیں تو آپ کے بھائی تو ان کو صبح شام دوپہر گندی گندی گالیاں دیتے ہیں, الزام تراشی کرتے ہیں. تو آپ کی دلیل تو یہاں پہ رد ہوتی ہے. تو بس اتنی بات تھی. اب ہم واپس چلتے ہیں اس بات پہ جو آپ نے مجھ سے پوچھا تھا کہ کیا واقعی ایسا واقعہ پیش آیا, پولیس نے کہیں پہ بکرے اور لوگوں کو گرفتار کیا ہے. تو جی ہاں ایسا واقعہ آیا میرے علم میں کہ وہ جو ذبح شدہ گوشت تھا اس کو بھی ساتھ لے کے گئی ہے پولیس, اور جو نوجوان لڑکے تھے جو کہ ادھر قربانی کے ٹائم پہ موجود تھے ان کو بھی گرفتار کیا گیا. ایون کہ میرے ایک رشتے دار ہیں دور کے, تو ادھر قربانی وہ حویلی میں غالباً ان کی قربانی ہو رہی تھی, جو ایک گھر ہے جہاں پہ رہائش ہوتی ہے اور ساتھ میں کوئی حویلی ہے جہاں پہ وہ جانور وغیرہ ان رکھے ہوئے تھے. تو وہ خود خوش قسمتی سے موجود نہیں تھے. تو پولیس آئی تو انہوں نے گرفتار کیا ایک دو جو نوکر تھے ان کے, لیکن نوکر وہ احمدی نہیں تھے, وہ مسلمان تھے, کیا غیر احمدی مسلمان تھے وہ. تو ان کو ساتھ لے گئے, تو وہ ان کی بہرحال ان کو چھوڑ دیا گیا. تو وہ ڈھونڈتے رہے ہیں کہ وہ احمدی کہاں پہ ہیں, تو وہ ان کو بہرحال نہیں ملے, تو وہ بچت ہو گئی ہے. یہ تو میرا اپنا ذاتی فرسٹ ہینڈ انفارمیشن میرے پاس ہے عبید صاحب. جی اوور ٹو یو, میں میوٹ کرتا ہوں. ٹھیک ہے, بہت شکریہ جی. محترم حفیظ صاحب. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. حلیم صاحب 2 کروڑ کا معاملہ ہے, 2 کروڑ. جی ہاں جی 2 کروڑ کا معاملہ ہے, وہ بعد میں آپ کو بتا دوں گا قسطوں میں آہستہ آہستہ. ٹھیک ہے. جی حفیظ شیخ صاحب. میں نے کہا کہ کوئی پیسے تقسیم کر رہے ہیں, ہمارا بھی نام لکھ لیں. نہیں, آپ کا نام نہیں لکھیں گے, آپ کو 2 دینے کروڑ ہیں. کا معاملہ ہے, کوئی بیچ میں ہمیں بھی 10-15 لاکھ دے دیں, کوئی 5-10 لاکھ ہی دے دیں. 2 کروڑ وہ آپ کو دینے ہیں. اچھا حفیظ صاحب, آپ کہاں ہوتے ہیں پاکستان میں؟ میں نے آپ کو بہت دفعہ بتایا ہے اسکانی بھائی, لگتا ہے تھوڑا سا آپ کو بادام کھایا کریں بھگو کر. ہاں وہ تھوڑا سا کمزور ہے یاداشت. بتائیے پھر سے. میں مانچسٹر میں ہوتا ہوں. اچھا مانچسٹر میں ہوتے ہیں. آپ کے کہاں رشتہ؟ ہوتے ہیں اسکانی بھائی؟ میں ایران میں ہوتا ہوں فی الحال جو ہے. ایران سے, یا آپ ابھی ایران سے بات کر رہے ہیں؟ فی الحال جی. اچھا, میں ادھر مانچسٹر میں ہوتا ہوں, یو کے میں. اچھا بتائیے, پاکستان میں آپ کے کوئی رشتہ دار ہیں؟ میرے رشتہ دار ہیں, میرے ننیال ہیں, اور میرا بھائی بھی ہوتے ہیں, میرے چچا وغیرہ ددیال بھی ہیں, ننیال بھی ہیں, بہت ہیں, کافی ہیں. قربانی کی ہے انہوں نے؟ میں نے آپ کو جیسے بتایا کہ ہماری جو کالونی ہے وال گیٹڈ ہے, لیکن وہ اس کے اندر ہم کرنے کو تو کریں, لیکن یہ کہ اس دفعہ ایسا ہوا تھا کہ جانور لے آئے تھے وہ لوگ جی قربانی کے لیے. میرا بھائی بھی ادھر ہی ہوتا ہے, تو وہ کہنے لگا کہ جی اس سے 1 دن پہلے جو پولیس والے, کیونکہ میں نے بتایا ہمارا وال گیٹڈ ایریا ہے سارا, اور گیٹ پہ سیکیورٹی والے ہوتے ہیں, تو وہ آ کے سیکیورٹی والوں کو ایک کاغذ دے گئے تھانے کی طرف سے, جو ہمارا تھانہ علاقے کا متعلقہ, کہ بھئی یہ پنجاب گورنمنٹ کی طرف سے احکامات ہیں کہ آپ لوگ قربانی نہیں کریں گے, اور ہمیں تھانے کو آگاہ کیا گیا کہ اگر کوئی رپورٹ آتی ہے کہ انہوں نے کیا ہے, اور وہاں پہ جا کے اگر ثبوت ملتا ہے کہ قربانی کی ہے واقعی, تو پھر ان کو FIR کاٹ کے گرفتار کر لیا جائے. تو لہذا آپ کے لیے بہتر ہے کہ آپ نہ کریں. تو وہ پھر ہمارے جو بھی جماعت کے جب وہ نوٹیفیکیشن دے گئے ہیں, تو پھر وہ اس میں وہ کرنا تو ٹھیک نہیں ہے. پھر وہ یہ ہے کہ جو ہمارے جماعت نے فیصلہ کیا, انہوں نے پھر لوگوں کو کہا کہ بھئی آپ مت کرو, کیونکہ یہ آپ کی سیفٹی کے خلاف ہے, آپ کو ہم نہیں چاہتے کہ آپ کسی قسم کی مشکل میں پڑیں. کرنی تو ہے قربانی اللہ کی طرف سے ہے, لیکن یہ کہ انہوں نے کہا کہ آپ نہیں بھی کرو گے نا, آپ نے نیت کی, آپ نے جانور لایا, آپ کی قربانی اللہ کی راہ میں قبول ہے.
तो वो फिर उन्होंने वक्ती तौर पे जानवरों को नहीं ज़िबा किया ईद के तीनों दिन, अब वो कर सकते हैं क्योंकि अब ईद गुजर गई है। यानी अच्छा वो जानवर तो खरीद लिए, अब वो ज़िबा करके तो खा पी लें और क्या करें फिर, ये हल है। मतलब किया नहीं है किसी ने, क्योंकि जमात की तरफ से मना कर दिया गया कि आप अपनी सेफ्टी की खातिर मत करें, तो फिर नहीं किया। आपका क्या ख्याल है, ये इंतज़ामी मामलात हैं या कुछ और है? नहीं देखें अस्कानी भाई, बात यह है कि ये 74 से अगर फैसला हुआ है तो आप कहने का मकसद ये इनको आहिस्ता आहिस्ता समझ आ रहा है। 74 से लेके अभी ये पिछले साल से इन्होंने ये कुर्बानी वाला मामला शुरू किया है। 74 से लेके अब 2022 तक आपको नहीं समझ आई कि यार ये इस्लामी शुआर से मना किया जाए। अब कोई अचानक पता लग गया कि यार कुर्बानी तो मुसलमानों का वो है, इसके ऊपर तो हक ही सिर्फ मुसलमानों का, किसी हम तो अपने आप को गैर मुस्लिम, पहली बात तो है ना कि या तो हम हिंदू हैं और हमने कुर्बानी करनी है, हम क्रिश्चियन हैं हमने कुर्बानी करनी है, हम यहूदी हैं हम अपने आपको कहते ही मुसलमान हैं और यही प्रैक्टिस हम करते हैं, सेम नमाज सेम सब कुछ। सिर्फ मिर्जा साहब हैं बीच में, बाकी तो वही है, पहले भी वही करते थे, हम अब भी करते हैं। तो वो ये मैं नहीं समझता हूँ कि ये इस किस्म का समझ आ रही है हमें कि आहिस्ता आहिस्ता अब आप कुछ अरसे के बाद आप भी हमारे साथ हैं, हो सकता है साल 6 महीने 2 साल बाद आप सुनेंगे कि वो कहेंगे कि यार ये जुमा जो है ना ये तो सिर्फ मुसलमानों का होता है, हमें अब समझ आ गई है कि ये भी पढ़ते हैं जुमा, इनका जुमा भी बंद करो। अच्छा देखिए, आप मुझे ये बता दें, आप यहीं जहाँ हैं मैनचेस्टर में, वहाँ आप कुर्बानी करते हैं? हाँ जी, यहाँ तो हमें पाबंदी नहीं है, यहाँ तो कोई नहीं कर, लेकिन यहाँ उस तरह पाकिस्तान की तरह तो नहीं होती ना कि आप जानवर ला के बाहर खुद ही ज़िबा करते हैं। हम जो हमारा जिससे हम गोश्त लेते हैं, गोश्त नॉर्मल दिनों में खरीदते हैं, तो यहाँ पे होता है वो मुसलमान हैं, पाकिस्तानी हैं, वो उनकी गोश्त की हलाल दुकान है, उनको आके लोग जो हैं वो अपना बता देते हैं कि भाई हमने कुर्बानी करनी है। तो वो जहाँ पे जो कसाब खाना जिसको आप कहते हो, बूचड़ खाना या कसाब खाना, जहाँ पे स्लॉटर हाउस जहाँ पे जानवर जगह होते हैं, तो फिर वो क्योंकि यहाँ पे तो वो नहीं है ना, यहाँ ज़िबा कर दिया और बाहर फेंक दिया पाकिस्तान की तरह सब कुछ गन वन, तो वो फिर वहां से ज़िबा होके साफ होके आता है, लेकिन कंप्लीट होता है, मतलब वो पीसेस में नहीं होता। फिर वो आपको पीसेस में काट के दे देते हैं और जो उन्होंने चार्ज लेना होता है, मतलब फॉर एग्जांपल कि जी आपको 150 पाउंड देने हैं इसके, तो फिर वो वहाँ पे उसकी स्लॉटरिंग हो जाती है, खाल वाल उतर जाती है, पेट साफ हो जाता है, इधर आ जाता है, इधर हमें वो पीसेस बना के दे देते हैं, हम उनको पैसे दे दे। यहाँ सब ऐसे ही करते हैं, मुसलमान भी, और आई मीन टू से कि जो अहमदी मुसलमान नहीं है वो भी और अहमदी भी, इसी यही तरीका है यहाँ पे। फिर वो गोश्त हम कर ले आते हैं जितना होता है बकरे का, उसको फिर अपने हमसायों में और प्लस अपने रिश्तेदारों में जो इधर हैं उनमें तकसीम कर लेते हैं इस तरह। बहुत बढ़िया, मतलब इससे आप मुतमईन हैं इस तरीके से? यहाँ पे इस तरीके से हो जाएगी कुर्बानी? हाँ, इसी तरह आम मुसलमान भी इसी तरह कर रहे हैं, ये नहीं कि अहमदी इस तरह कर रहे हैं, इस तरह मतलब आम मुसलमान भी इसी तरह करता है। मैं वही तो आपसे पूछ रहा हूँ भाई, आप इस तरीके से मुतमईन हैं, कोई परेशानी तो नहीं? नहीं, यहाँ पे तो हमें कोई परेशानी नहीं है, ऐसे बंदा झूठ बोले कि जी बड़ी परेशानी है, लेकिन ये है कि समहाउ इधर ऐसा होता है कि हमारे जो इधर लोग इस किस्म के मैटर डिस्कस नहीं करते, हमारे लोग ही करते हैं, लेकिन जो नॉर्मल लोग हैं, जैसे आप इधर, मैं जिस एरिया में रहता हूँ, अगर वहाँ पे कोई अफ्रीकन मुस्लिम है, ईरानी मुस्लिम है, कोई और मुस्लिम है, तो उनको तो इस चीज़ का पता ही नहीं होता क्या है कोई अहमदी शमदी, वो हमें गोश्त दे देते हैं, हम उनको दे देते हैं, समझ आ गई बात की। तो अच्छा देखें हफीज साहब, अगर यही तरीका आपके रिश्तेदार पाकिस्तान में यही तरीका अपनाएं तो कितना अच्छा हो, कोई पड्डा नहीं। ये खामखा का कशमकश क्यों डाला हुआ है? नहीं पता है, देखें बात ये है, होगा क्या वो मैं आपको बताता हूँ कि ये तरीका वहाँ नहीं किया जा सकता, इसलिए यहाँ तो मैं जाऊँगा कसाब की दुकान पे, उसने मेरा बकरा पूरा मुझे जितना है उसका गोश्त बनाकर दे दिया, वो इकट्ठा 10 किलो 15 किलो 20 किलो मैं घर ले आया हूँ, घर ला के मैंने उसके 3 हिस्से बनाए, एक अपना, एक रिश्तेदारों का, एक हमसायों का। और मैं अगर यही काम प्रैक्टिस मैं वहाँ करूँगा और वहाँ मेरे घर में रेट हो गई, छापा मार दिया और वो इकट्ठा क्वांटिटी में गोश्त देख लिया उन्होंने कि 20-25 किलो गोश्त है इसके पास और ये पैकेट बना रहा है और ये कर रहा है, वो तो उनको समझ आ जाएगी, और दिन भी ईद के हैं, वो तो ले जाएंगे मुझे। मतलब घरों में घुस के फ्रीजर वगैरह वो भी देखी जाती है? हाँ जी, हाँ जी, अगर मैं कंप्लेन करूं, कोई मेरी कंप्लेन कर दे कि इसने किया और ये झूठ बोल रहा है, तो वो जारी बात है वो मेरे घर में दाखिल होंगे, देखेंगे, फाइंड आउट करेंगे
کہ واقعی اتنی مقدار میں اس کے پاس گوشت ہے جس سے ثابت ہو کہ یہ تقسیم کر رہا ہے اور قربانی کی ہوئی ہے. چلیں ٹھیک ہے, بہت شکریہ بھائی, بہت شکریہ. جی عثمان بھائی کچھ کہنا چاہیں گے آپ؟ جی السلام علیکم. میں نے پیر صاحب یہ جو نیچے بیٹھے نا بھائی جان جن کا نام ہے وہ بھاگ گئے ہیں, اب علیم بھائی وہ چلے ہی گئے ہیں, ان کو میں نے صرف جواب دینا تھا اور کوئی مسئلہ نہیں تھا. یہ ابھی نے کچھ دیر پہلے کہہ رہے تھے کہ جو مسلمان ہیں نا وہ بڑے ظالم ہیں, اور وہ جو جماعت ہے نا, ایک بندے نے بات کی جماعت والے بہن بھائیوں کو ملنے نہیں دیتے. پیر صاحب میرے پاس عمران کالو کی آڈیو ہے جس میں وہ ایسے چودھری کو پتہ ہے کیا کہہ رہا ہے, کہتا ہے میں تیری بیٹی سے نکاح کروں گا, تو روک کے دکھا. کہتا ہے تو باہر بیٹھا ہوگا, میں اندر تمہاری بیٹی کے ساتھ ہوں گا. یہ آڈیو میں کہہ رہا ہے وہ اس کو براڈ کے اوپر. یہ تو اتنے ظالم لوگ ہیں یہ مرزئی جو ہیں, کیونکہ اس کی جو بندہ مسلمان بھی ہو جائے اس کی فیملی کو اپنے پاس رکھ لیتے ہیں, پھر اس کی بچیوں کے ساتھ, اس کے بچوں کے ساتھ ان کے جو خلیفہ ہیں وہ فیصلہ کرتے ہیں کیا ہوگا, اس کی شادی کہاں پہ ہوگی. یہ کس نے حق دیا اس خلیفہ کو کہ کسی کی بیٹی کو یا بیٹے کو وہ ایسے کرے ٹریٹ, اس کی مرضی, باپ کا عمل دخل ہی نہ ہو, اس کی بچوں کو ایسے چھین لے. یہ کسی نے حق دیا کسی کو؟ بھائی جان انہوں نے حق دیا, ظالم لوگ ہیں. کیا پریشانی ہے؟ یہ علیم جو ہے یہ بیٹھ کے کہہ رہا ہے کہ ہم ظالم ہیں. عثمان بھائی وہ اپنا خلیفہ سمجھتے ہیں, اس کو اللہ کی طرف سے سمجھتے ہیں, جیسے وہ مناسب سمجھے اس کو حق دیں. آپ کو کیا پریشان ہے اس میں؟ وہ ایک مسلمان بندہ, اس کے بچے ہیں, وہ اس کو کیسے حق دے سکتا خلیفہ؟ پھر مسلمانوں کا تو وہ مسلمان کے بچے کیسے نہیں دیں گے؟ خلیفہ نے کیا کیا؟ خلیفہ نے اگر کوئی بندہ مسلمان ہو گیا ہے تو اس کی بیوی اگر احمدی رہ گئی ہے تو اس کو اپنے پاس رکھ لیتے ہیں, بچے بھی لے لیتے ہیں اس بندے سے, اور پھر ان بچیوں کا فیصلہ یہ کریں گے کہ کسی کو بھی دے دیں گے. عمران کالو اس کو کہہ رہے 13 سال کی بچی ہے, میں اسے نکاح کروں گا, دیکھو کہ تم کیسے روکتے ہو. تو یہ بدماشی ہے کہ نہیں ہے, بتائیں مجھے آپ. مجھے نہیں معلوم, اس کہانی کے بارے میں مجھے نہیں معلوم. یہ میرے پاس آڈیو ہے اس کی, اس نے ملک طلعت کی براڈ پہ اس کو کہا تھا چودھری کو. قانون وہ جو شاطمیت کرتا رہتا ہے, جی اسی نے, اس کے منہ میں جو بھی آئے کہہ دیتا ہے. اس نے اپنے جو ہے جس کو وہ قائد مانتے ہیں اس پہ لعنت کی, تو اس کے منہ میں جو بھی آئے کہہ دیتا ہے. اس کے کیا بھروسہ اس کی باتوں میں؟ وہ کوئی سنجیدہ انسان نہیں ہے. آپ نے دیکھا نہیں, کسی سے بات کر رہے تھے اور اس نے کہا کہ غلام قادیان کو کیا مانتے ہو؟ کہا کوئی غلام قادیان نہیں جانتا. کہا وہ تمہارا وہ نبی ہے سچا؟ کہنا نہیں میں نہیں جانتا. کہا وہ لعنت کرو, سیدھا لعنت کر دی. وہ تو یہ ایسے لوگوں کا کیا بھروسہ, وہ جو بھی منہ میں آیا دہشت گردی میں کہہ دیا. کہانی بھائی بات یہ نہیں ہے, بات یہ ہے کہ آپ وہ گیم کھیلتے ہیں. اب مجھے آپ کا نام معلوم نہیں, آپ کا پورا نام کیا ہے جو بھی ہے, لیکن آپ غلام قادیان کون ہے مجھے بتائیں نا. غلام قادیان یہ کیا کون ہے؟ میں بھی مانتا ہوں حضرت صاحب کو, لیکن میں ان کا نام کبھی بھی میں غلام قادیان کو مانتا ہوں. میں یہی کہوں گا, میں مرزا غلام احمد مرزا غلام قادیان کا تھا شیخ بھائی, انہوں نے مرزا غلام قادیان نہیں, لیکن پھر بھی مرزا غلام قادیان تو کبھی ان کا نام. حفیظ بھائی بات کیا ہے, حفیظ بھائی بات یہ ہے کہ میں تو مانتا نہیں ہوں نا جس کو آپ مانتے ہیں. جی آپ تو مانتے ہیں نا. اگر آپ نے بروڈ کھولا ہوا ہے, کوئی آتا ہے غلام قادیان کو جانتے ہو, تو آپ کا فرض یہ بنتا ہے نہ کہ آپ کو ایک دم جو ہے وہ آگ لگ جائے, اور نہیں بلکہ آپ کہیں دیکھیں بھائی نام غلام قادیان نہیں ہے, آپ اچھے انداز میں نام لے لیں, پورا نام بتا کر یہ ہے نام. بات کرنی ہے ٹھیک ہے بھائی آپ بات کریں, بات نہیں کرنی ہے نیچے اتر جائیں. ٹھیک ہے, لیکن اسکانی بھائی مجھے ایک بات بتائیں, نام میں کنفیوژن پیدا کی جائے, یا تو آپ کو نام نہیں آتا نا غلام قادیان یا غلام بھائی میری بات تو سنیے, وہ تو جان بوجھ کر کرے گا نا, وہ تو طنز کرے گا, جان بوجھ کر کرے گا. لیکن آپ اس کے ہاں میں ہاں ملائیں گے, جس طرح الٹی بات وہ کر رہا ہے ویسے الٹی بات آپ کریں گے, کہاں تک درست ہوگا؟ یہ تو آپ کی بات سمجھداری. لیکن اسکانی بھائی میں یہ کہتا ہوں کہ اگر فرض کریں ایک بندہ بھی یہاں پہ آتا ہے اور مجھے آ کے کہتا ہے تم غلام قادیان کو جانتے ہو, میں کہوں کہ نہیں, اچھا اس کے اوپر لعنت بھیجو. میرا سوال یہ ہوگا اگلا کہ بھائی میں اس کو جانتا نہیں ہوں, وہ کون ہے, کس چکر میں کس گناہ میں اس پہ لعنت بھیجوں؟ نہ بالکل غلط طریقہ. اصل طریقہ یہ ہے, سنجیدگی کا طریقہ یہ ہے. بردبار انسان جو سمجھدار ہے وہ یہ کہتا ہے بھائی دیکھیں آپ جو ہے آپ نہیں مانتے کوئی بات نہیں, لیکن میں تو مانتا ہوں, میں تو سچا مانتا ہوں. سن تو لیجیے, آپ اگر یہ نام لیں گے آپ میری بات تو سن لیجیے. کوئی اور نام ہو, کوئی اور بندہ ہو سکتا ہے. حفیظ بھائی میری بات تو سن لیجیے, اللہ کے بندے بات تو سن لیجیے. خامخواہ تکرار سے کیا فائدہ؟ بھائی اس نے آ کر گستاخی کی جو بھی آپ کے حساب سے,
آپ اس کو کہیں بھائی بات کرنی ہے مجھ سے، نام یہ ہے، صحیح نام آپ لیں گے، نہیں لیں گے بس اتر جائیے، بات ہی ختم، اتنی سی بات ہے۔ اس کے ہاں میں ملا کر میں نہیں جانتا، کرو لعنت، میں ٹھیک ہے لعنت کرتا ہوں، یہ تو بچکانا پن ہے نا، یہ تو بچکانا پن ہے نا بھائی۔ تو دوسروں کو پروف یہ کر رہے ہوتے ہیں جو نیچے لوگ بیٹھے ہوتے ہیں کہ دیکھو یہ لعنت نہیں بھیج رہا تو اس کا مطلب ہے کہ یہ فلانا ہے ڈمکانا ہے۔ استاد